ሰላም እንዴት አላችሁ? በድጋሜ አንዱ አለም ነኝ። ቻፕተር 4 አርቲፊሻል ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ዛሬ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ኮርስ እናያለን ማለት ነው። ቪዲዮውን ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት እያደረጋችሁ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ መልካም ቆይታ እየተመኘው ወደ ሌሰናችን እንሄዳለን። ባለፉት ቻፕተሮቻችን ባለፉት ቪዲዮዎቹ ኢንትሮዳክሽን፣ ዳታ ሳይንስ ኤንድ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቻፕተር 1፣ ቻፕተር 2 ኤንድ ቻፕተር 3 አይተናል። በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ ቻፕተር 4 ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ምን እንደሆነ የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው። ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ is one of the current available emerging technology concept if you remember from chapter 1 ቻፕተር 1 ላይ አንደርስታንድ ወይም ማስታወስ ከቻላችሁ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ is one available emerging technology area ነውና ቻፕተር 4 ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ እናያለን ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮአችን የምናያቸው ሜን አይዲያዎች አሉ። ዋትስ overview IoT ምንድነው and the advantage of and disadvantages of IoT ምንድነው ጥቅሙና ጉዳቱ፣ ቻሌንጁ ምንድነው ለIoT IoT እንዴት ነው የሚሰራው፣ አርኪቴክቸሩ ምን ይመስላል and ፕላትፎርሞች አሉ ለIoT መጨረሻ ላይ አፕሊኬሽን አይተን ቪዲዮአችንን እንጨርሳለን ማለት ነው። የመጀመሪያው an overview ነው የምናየው። what's IoT really? IoT is a combination of IoT, Internet of Things. Okay, IoT stands for Internet of Things. Internet of Things ምንድነው? ስለዚህ Internet of Things ስንል የተለያየ ዲፊኒሽን በተለያየ ኦርጋናይዜሽን በተለያየ ሳይንቲፊክ ካምፓኒ የተለያየ ዲፊኒሽን ይሰጣል። ስለዚህ Internet of Things from ኢንተርኔት አርኪቴክቸር ቦርድ ወይም ላብ የሚባለው ዲፊኒሽን ሲሰጠው ምን ይላል? a networking of smart objects meaning a huge number of devices intelligently communicating in the presence of an internet protocol is internet of things ይላል። ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ማለት የስማርት ኦብጀክቶች ስብስብና ኢንተሊጀንታሊ ወይም ደግሞ በራሳቸው ኮሙኒኬት የሚያደርጉ በኢንተርኔት ፕሮቶኮል ተጠቅመው is ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ አለ። according to IEEE ስንል እንግዲህ ኢንተርናሽናል ኢኩፕመንት ኢንጂነሪንግ ኢኩፕመንት አይደንቲፊኬሽን according to IEEE ኮሙኒኬሽን ካቴጎሪ ሜጋዚን ላይ ዲፊኒሽኑ ምን ይላል? IoT is a framework of all things that have representation in the presence of internet. In the presence of what? Internet. In the form of machine to machine communication in the cloud. machine to machine ወይም ደግሞ device to device communication through an internet by representing what? An internet interacting ማለት ነው. So that is IoT አለ IEEE. And according to the Oxford Dictionary, IoT is the interaction of everyday objects, okay? Everyday objects computing device through an internet that enables sending and receiving useful data. መቀበልና መላክ የሚያስችሉ ኦብጀክቶች በኢንተርኔት አማካኝነት is known as internet of things አለ። And according to 2020 conceptual framework ደግሞ ምን ይባላል? IoT is represented by the formula ምን ይላል? Internet of things is equal to service plus data plus network plus sensor. Okay? IoT Internet of things የተለያዩ የዲቫይሶች ኮኔክሽን ምን ይባላል? ሰርቪስ መስጠት አለበት አንደኛ፣ ሁለተኛ ዳታ መኖር አለበት። ኮሙኒኬት ሲያደርጉ ዳታ መቀያየር ነው that's it data. and ሶስተኛ ኔትወርክ must be there ኮሙኒኬሽን ካለ ኔትወርክ የለምና ኮሙኒኬሽን ለማድረግ ኔትወርክ ያስፈልጋቸዋል። ፕላስ ሴንሰር መኖር መቻል አለበት። ዲቫይሱ የትኛው ዲቫይስ እንደሆነ ለማወቅ ሴንሰር መኖር አለበት ማለት ነው። ኦኬ በሴንሰር አማካኝነት ከየትኛው ዲቫይስ ጋር ኮኔክት እንዳደረገ ራሱ ዲቫይሱ ራሱን ያውቃል ማለት ነው። that is internet of things. and generally ምን ማለት እንችላለን? internet of things is the internet of things is the network of physical objects or things. Physical objects can be networked together and embedded with an electronic software, በሶፍትዌር በሴንሰር and a network connectivity
በኔትወርክ ኮኔክት የሆነ which enables the objects to collect and exchange data ኮሌክት ማድረግ ይችላል from other data and መቀየር ይችላል exchange ማድረግ ይችላል that's communication so IoT is the system of interrelated computing device an interrelated computing device mechanical and digital machines objects animals of course and with a unique identifiers in the ability to transfer data over the network without requiring a human to human or a human to computer interaction ከሰው ውጪ በራሳቸው ኮሙኒኬት የሚያደርጉ የተለያየ ማሽን ቱ ማሽን ኦብጀክቶች በራሳቸው ዳታ ትራንስፈር የሚያደርጉ የራሳቸው መለያ ያላቸው is an internet of things ማለት እንችላለን and IoT is the network internet of things is a network of device that can sense accumulate and transfer data over the internet without a human intervention without a human intervention they can transfer data by themselves so that is known as internet of things for example internet of things maybe different things can be connected together through an internet assume this is a cloud an internet and there are different materials device okay music players radios calculators phone numbers ሰዓቶቹ ካላንደሮቹ መኪኖቹ የተለያዩ ሌላ ዲቫይሶች ኮኔክትድ ሆነው በራሳቸው ዘን ትራንስፈር ኦፍ ዳታ የሚያደርጉ it's an internet of things የተለያዩ ማቴሪያሎች ባንድ ላይ ጥርቅም is known as internet of things and internet of things ስንል for example በቤታችን ውስጥ ሪሞት አለ so ሪሞቱን በቴሌቪዥኑ ኮኔክትድ ሆነዋል ማለት ነው ኦኬ አሁን እዚህ ኢሜጁ ላይ እንደምታዩት ቴሌቪዥኑ አለ የሪሞቱ አለ ኦኬ ሪሞት is another object ቴሌቪዥን ሪሲቨር or ዲኮደር is another object so ሪሞትሊ ሳይገናኙ ማኔጅ ማድረግ እንችላለን ቻናሉን መቀየር ማጥፋት ማብራት እንችላለን በሪሞቱ ምኑን ቴሌቪዥን so ቴሌቪዥኑና ሪሞቱ ምን ሆነዋል ኮኔክትድ ሆነዋል በምን በኔትወርክ ማለት ነው ኦፍ ኮርስ እዚህ ጋር የቴሌቪዥኑና የሪሞቱ ኢንፍራሬድ ሬስ የሚባሉ ኔትወርኮች አሉ በዛ ነው ኮኔክት የሚሆነው so this is an example of internet of things in our home for example in our home so that is internet of things so the most important features of internet of things አሁን ፊቸር አሉት ምን አሉት ነው የመጀመሪያው artificial intelligence ፊቸር አለው ምን ብለን ነው ዲፋይን ያደረግነው internet of things is the interconnection of things and they can change data without the intervention of a human being ሰው ኢንተርቬንት ሲያደርጋቸው ወይም ደግሞ በራሳቸው መንገድ ዳታ ትራንስፈር የሚያደርጉ ስማርት ኦብጀክቶች ምን ይላል internet of things ብለናል ሰው አላስፈልጋቸው ማለት ምን አላቸው ማለት ነው artificial intelligence content አላቸው ማለት ነው ፊቸር አላቸው ማለት ነው so that is known as artificial intelligence and connectivity is must for internet of things አንዱ ዲቫይስ ለአንደኛው ዲቫይስ ጋር ዳታ ሼር ለማድረግ ወይም ደግሞ አክሽን ለመውሰድ they must be connected so connectivity መኖር አለበት and sensor መኖር አለበት እያንዳንዱ ዲቫይስ ላይ so ኔትወርክ ሴንሰር ለምሳሌ መኖር አለበት ኔትወርኩን ሴንስ ለማድረግ ማለት ነው internet of things for example ሞባይል ከሞባይል ኮኔክት አድርገን በብሉቱዝ ምን እናደርጋለን ዳታ ትራንስፈር እናደርጋለን so አንደኛው ሳምሰንግ ሞባይል አንደኛው ቴክኖ ሞባይል ከሆነ ሁለቱ ዲቫይሶች የተለያዩ ዲቫይሶች ናቸው ኮኔክት ይሆናሉ በምን በኔትወርክ የትኛው ምን አይነት ኔትወርክ ብሉቱዝ ኔትወርክ ስለዚህ ብሉቱዝ ስትከፍቱ የተከፈተ ብሉቱዝ ሴንስ ያደርጋል ሰርች ያደርጋል that is ሴንሰር ስላለው ነው ኔትወርክ ሴንሰር ስላለው ነው so that is a sensor and active engagement actively engage ማድረግ እንችላለን it introduce a new paradigm of active content product and service engagement በሰርቪሱ በጣም እንደሰታለን actively engage እናደርጋለን ማለት ነው so that is active engagement and small device IoT device እንግዲህ ምን ብለናል በተፈጥሯቸው small መሆን አለባቸው ማለት ነው ምክንያቱም ስሞል መሆናቸው የራሳቸው የሆነ ጥቅም አለው ለምሳሌ ትልቅ ከሆኑ ትልቅ ኢነርጂ ይፈልጋሉ ትልቅ ኢነርጂ ደግሞ ባትሪያቸው ትልቅ መሆን አለበት ስለዚህ ትልቅ ሲሆን ደግሞ
ዋየርለስ ላይ መጠቀም መቻል አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ለረጅም ጊዜ ባትሪ እንዲያቆዩ ታስቦ ስለሚሰራ ዲቫይሶች በራሳቸው ትንሽ መሆን አለባቸው። አንድ ሁለተኛ it must be ፖርቴብል መሆን አለበት። ከቦታ ቦታ የምናንቀሳቅሰው መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። to say that it's IoT device ለምሳሌ እዚህ ጋር እንዳያችሁት ሪሌቲቭሊ ቴሌቪዥኑ ከሪሞቱ ይበልጣል ኦፍ ኮርስ በት ቴሌቪዥን በራሱም ስሞል ነው። አሁን ሪሞቱ የቴሌቪዥኑን ያክል ከባድ ቢሆን አስባችሁታል ምን ያክል ይሆናል? ለማያዝ ይመቸናል? ማኔጅ ለማድረግ አይመቸንም። ሶ IoT ዲቫይስ በራሳቸው ስሞል ኔቸር መሆን አለባቸው ማለት ነው። ሶ that is the features of IoT ሶ እንዳትረሱ features of IoT ኢንተለጀንስ ፊቸር አላቸው በራሳቸው ኮኔክት ስለሚያደርጉ። ለምሳሌ ዋይፋይ ስትጠቀሙ ዛሬ የሆነ ዋይፋይ ላይ ኮኔክት አድርጋችሁ ሞባይላችሁን በሌላ ቀን ስትሄዱ ራሱ ኮኔክት ያደርጋል። ለምን? ባለፈ ሴቭ ስላደረገው ኢንተለጀንስ ኮንተንት አለው ማለት ነው። ሶ ዋይፋይ ራውተሩና ሞባይላችሁ ኮኔክት ሲሆን it's an IoT ዲቫይስ እና ራሱ ኮኔክት የሚያደርገው ለምንድን ነው? አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኮንተንት ስላለው ነው። ኮኔክቲቪቲ ያው there must be connection to say an IoT device and ሴንሰር አለው። በሴንሰሩ ነው ያን ኔትወርክ የሚያገኘው። አክቲቭሊ ኢንጌጅ እናደርጋለን ስሞል ኢን ዲቫይስ። IoT አድቫንቴጁ ምንድነው ነው? ኢምፕሩቭድ ከስተመር ኢንጌጅመንት ኢንጌጅ እናደርጋለን ላይፋችን። ኦኬ በዳይ ቱ ዳይ አክቲቪቲያችን ኢንጌጅ ይሆናል። በሪሞት ቴሌቪዥናችን አጥፍተን ስንተኛ እኮ ኢንጌጅ እያደረግን ነው። ካልጋችን ወርደን ወይም ደግሞ ከርቀት ቦታ መጠን ገና ቴሌቪዥኑ ጋር ሄደን ከምናቀም ሶ በሪሞት ኦፍ ማድረግ ከቻልና that's actually engagement። የቤታችን በር እዚህ ጋር ሆነን የትኛውን ቦታ ላይ ቆመን የምንከፍት ከሆነ that's engagement። ኦኬ ሶ ስማርት ሃውስ ሲባል እንደዛ ነው። ቴክኖሎጂ ኦፕቲማይዜሽን ማለት ቴክኖሎጂን ኦፕቲማይዝ ማድረግ ይችላሉ። ኦኬ by collecting different data they can improve the ቴክኖሎጂውን ኢምፕሩቭ ማድረግ እንችላለን በኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ and reduce waste። ምን አይነት ዌስት? ሪሶርስ ታይም ሊሆን ይችላል፣ ገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ ጉልበት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እንበልና ቤታችን ስማርት ነው ካልን ኦኬ አሁን ስማርት ሃውስ ካለን በሩን በሞባይላችን መክፈት እንችላለን፣ በሩን በሞባይላችን መዝጋት እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቤት ካለ እንዳጋጣሚ ተሳስተን ሳንቆልፈው ብንሄድ ያለንበት ቦታ ሆነን በሞባይላችን በራችን ቼክ እናደርጋለን። ኦኬ ያልተቆለፈም ለካ ብለን እዛው መቆለፍ እንችላለን። ኦኬ ስለዚህ ምን ቀነስነ? ወጪ ቀነስነ፣ ታይም ቀነስነ፣ ጉልበት ቀነስነ and everything። ኦኬ ሶ ለዚህ ኤግዛምፕል ምሰጣችሁ ለምሳሌ ምን አለ እሳት አደጋ ማጥፊያ የሰራ ልጅ አለ። ለምሳሌ ኢዘዲን ከሚል ይባላል። ሰርች አድርጉት ዩቲዩብ ላይ ኢዘዲን ከሚል ምንድነው የሰራው? በሞባይል ስቶቭ ያጠፋል፣ ያበራል። የትኛውን ቦታ ላይ ሆኖ ስቶቭ ስማርት አድርጎት ማለት ነው። በሞባይል በር ይከፍታል፣ ስማርት አድርጎት ማለት ነው። በሞባይል እሳት አደጋ ይጠራል ማለት ነው። ዲቫይሱ በራሱ ይደውላል ሰው ጋር። ሶ ኢትስ አን ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ በኔትወርክ ነው እሱ የሚሰሩት ማለት ነው። ሞባይል ዳታ ሊሆን ይችላል፣ ኔትወርኩ ብሉቱዝ ሊሆን ይችላል፣ whatever it is። ሶ እንደዛ ሲያደርግ ምን ይሆናል? reduce waste and enhanced data collection ለማድረግ በተለያዩ ዲቫይሶች ኢንሃንስ እናደርጋለን ማለት ነው። ዲቫይሶች በራሳቸው ኮሌክት የሚያደርጉ ከሆነ ዳታ so that's very good። ዳታ ኮሌክሽን ቴክኒካችን ኢንሃንስ እናደርጋለን። these are a main advantages of IoT and every technology has its own disadvantage። እንግዲህ ቅድም እንዳልነው አድቫንቴጅ አለው ግን ዲስአድቫንቴጅም አለው። ዲስአድቫንቴጁ ምንድነው? for example the first statement ምን ይላል? as the number of connected devices increase the more information is shared between the device then the potential that the hacker could steal confidential information and increase። ምክንያቱም የተለያዩ ዲቫይሶች ኮኔክትድ ባንድ ላይ ስለሚሆኑ በዛ ውስጥ ሃከር ገብቶ ሃክ ማድረግ ይችላል ዲቫይስ ኢንፎርሜሽናችን ማለት ነው። ያ ምንድነው? አንድ ዲስአድቫንቴጅ ነው። የመጋለጥ አቅማቸው ይጨምራል ነው፣ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ሃከሩ ስፔሲፊክ ኢንፎርሜሽን ወይም ደግሞ ፕራይቬት ኢንፎርሜሽን እንደሚወስድ ማለት ነው። if there is a bug in the system bug ምንለው ምንድነው? ኤረር ካለ if there is a bug or an error
an error in the system, it's likely that every connected device will become corrupted. አንዱ ሲስተም ከተበላሸ ሁሉንም አንድ ላይ ይጠፋል ማለት ነው። ሁሉም ነገር አይሰራም ማለት ነው። so that is disadvantage. Since there is no international standard compatibility error አለ, so it's difficult to connect a different device together. የተለያዩ ዲቫይሶች ስለሆኑ በተለያየ ካምፓኒ ስለሚመረቱ ኢንተርናሽናሊ ስታንዳርድ የላቸውም። እሱ ምን አድርገዋል? ዲፊካልት ያደርገዋል ኮኔክት ለማድረግ ማለት ነው። ኮሙኒኬት ለማድረግ ለዛ እኮ ነው ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ አይፎን ሞባይል እና ሌላው አንድሮይድ ሞባይል እኩል በብሉቱዝ ኮኔክት መሆን አይችሉም። ኦኬ የተለያዩ ዲቫይሶች ስለሆኑ ማለት ነው፣ ስታንዳርድ ስለሌላቸው። ኦፍ ኮርስ ኮኔክት መሆን ይችላሉ በተለያየ መንገድ፣ ግን it's difficult to connect together ማለት ነው። so that is a main disadvantage. And enterprise may use a massive number of IoT device. ትላልቅ ካምፓኒዎች በጣም ብዙ ሚሊየንስ and thousands of device ሊጠቀሙ ይችላሉ ለራሳቸው ፐርፐስ እና ማኔጅ ለማድረግ that is challenging. ማኔጅ ለማድረግ በጣም ያስቸግራል። ዋይፋይ ከሞባይል ከፍሪጅ ከምን larger number of device ሲሆን የትኛው ፌል እንዳለ የትኛው ማኔጅ ለማድረግ it's challenging ይሆናል ማለት ነው። so this is a disadvantage. And challenge አሁን disadvantage and challenge are different. disadvantage አለው of course it's a negative, but challenge አለው it's a challenge but it's also there. for example security is one challenge ስንል ሴኩሪቲ በጭራሽ የለውም ማለት አይደለም፣ አለው ግን it's a challenge. ፕራይቬሲ ቻሌንጅ ነው ስንል ፕራይቬሲ ኢንፎርሜሽን አይጠበቅም በአይኦቲ ዲቫይስ ማለት አይደለም። ፕራይቬሲ አለ ግን ፕራይቬሲ ለመጠበቅ it's a challenge ማለት ነው። ኮምፕሌክሲቲ አለ ስንል ለማገናኘት የተለያዩ ዲቫይሶችን ኮምፕሌክስ ስለሚሆንብን እንጂ ዲፈረንት ዲቫይሶችን ማገናኘት አንችልም ማለት አይደለም። and flexibility and compliance is the same. so challenge is different from disadvantage. so security challenge ነው ስንል IoT creates a connected device communicating over the network ነው። እንግዲህ በኔትወርክ ነው ኮኔክት የሚያደርጉት። so the system offers a little control despite in any security measure. so this leaves users exposed to various kinds of attackers. በኔትወርክ ስለሆነ ያ ኔትወርክ ደግሞ ሴኩሪቲው ብዙም አመችም አይደለም፣ ምክንያቱም የተለያየ ዲቫይሶች የተለያየ ሴኩሪቲ ቴክኒክ ስለሚጠቀሙ እሱ ደግሞ ለአታከር ኢዝሊ አታክ ማድረግ ይችላል ማለት ነው የተጠቃሚዎችን ዳታ። so security is one challenge. privacy, the sophistication of IoT provides substantial personal data to extreme detail without users active participation ነው። እንግዲህ እኛ ሳናቅ ኮኔክት ከሆነ ዲቫይሳችን በራሱ መንገድ ፋይል ይሰርቅብናል ማለት ነው። so that is privacy issue. privacy ብዙዎቻችን ዋይፋይ ላይ ኮኔክት ስናደርግ ጀስት እኛ መጠቀማችን ነው የምናይ። ኦኬ ግን የዋይፋዩ ባለቤት የኔትወርክ ኤክስፐርት ከሆነ በእናንተ ስልክ ምን እያያችሁ እንደሆነ ማወቅ ይችላል። ኦኬ ሉክ አሁን እኔ ዋይፋይ ያለ ይለበል ዋይፋይ ጋር ኮኔክት አደረጋችሁ፣ ከዛ እየተጠቀማችሁ ነው። እናንተ ከዋይፋዩ ጋር ኮኔክት አደረጋችሁ፣ ሶ የሚያየኝ አካል የለም ብላችሁ የፈለጋችሁትን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ፣ የፈለጋችሁትን ነገር ማየት ትችላላችሁ በራሳችሁ። ሳታውቁት ግን የዋይፋዩ ባለቤት የእናንተን ዲቫይስ ኢንፎርሜሽን ወስዶ ምን እንደምታዩ ማወቅ ይችላል። that's privacy issue. and complexity እንግዲህ ኮምፕሌክሲቲ ስንል ዲዛይን ለማድረግ ዲፕሎይ ለማድረግ ወይም ደግሞ ኢንስታል ለማድረግ እና ሜንቴን ለማድረግ የተለያዩ ዲቫይሶችን ኮምፕሌክስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም ኔትወርክ ስንሰራ በአይኦቲ ዲቫይስ የተለያየ ዲቫይስ አንድ ላይ ነው የምናመጣው ከተለያየ ካምፓኒ የተሰራ ማለት ነው። ሶ ያንዳንዱ ካምፓኒ የራሱን ፕሪንሲፕል አለው እና እሱ ፕሪንሲፕል ኢትስ ኮምፕሌክስ ቱ maintain, to deploy and to design. That's complexity. And flexibility, many are concerned about the flexibility of IoT system to integrate in easily and in other way.
ፍሌክሲብል አይደለም። አንደኛው ዲቫይስ ለአንደኛው ብቻ ሊሆን ይችላል። ኦኬ ከዛኛው ጋር ኮኔክት ላያደርግ ይችላል። ሶ ፍሌክሲቢሊቲ ላይኖረው ይችላል። ሶ ዳትስ ፍሌክሲቢሊቲ ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ቻሌንጅ ኦፍ IoT ኤንድ ኮምፕላያንስ እንል እንግዲህ ሩል የላቸውም። ሶ ኢትስ ኮምፕሌክሲቲ ሜክስ ዘ ኢሹ ኦፍ ዘ ኮምፕላያንስ ሲምስ ኢንክሬዲብሊ ቻሌንጂንግ ዌን መኒ ኮንሲደር ስታንዳርድ ሶፍትዌርስ አር ኮምፕሌክስ ኢን ባትል። ምን ማለት ነው? ኮምፕሌክስ ስለሆኑ ሲስተሞቻቸው የተለያዩ ዲቫይሶች ለምሳሌ ፍሪጅ የሚሰራ ካምፓኒ እና ቴሌቪዥን የሚሰራ ካምፓኒ የተለያየ ሊሆን ይችላል። ሶ እኛ ፍሪጃችን ከቴሌቪዥናችን ማገናኘት አለብን ወይም ደግሞ ፍሪጁን ከሞባይላችን ማገናኘት አለብን ካልን ኮምፕሌክስ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ፍሪጁ ኔትወርክ መኖር አለበት። ኔትወርኩ ደግሞ የሚሰራው በፍሪጅ ካምፓኒ ነው፣ ሞባይላችን ደግሞ በሞባይል ካምፓኒ ነው። ሶ እሱ ቻሌንጅ ያደርገናል ማለት ነው። እሱ ቻሌንጅ መሆኑ ኮምፕሌክስ መሆኑ ኮምፕሌንስ ያመጣል ማለት ነው። ስታንዳርድ የሆነ ላይሰንስ የላቸውም ወይ ደግሞ አግሪመንት የለም ማለት ነው በተለያዩ ዲቫይሶች ኮምፕሌክስ መሆናቸው። ሶ እሱ ዋን ኦፍ ዘ ቻሌንጅ ኢን IoT። ሌላው ሃው ኢት ወርክስ ነው። አሁን እንግዲህ IoT ዲቫይስ ስንል የተለያዩ ዲቫይሶች በአንድ ላይ ኮኔክት ሆነው ዳታ ሼር ማድረግ ነው፣ ዳታ ኮሌክት ማድረግ ነው፣ ትራንስፈር ኤንድ ኮሙኒኬት ማድረግ ነው። እንዴት ነው የሚሰሩት ነው? ሶ ዲቫይሶች ስንል እንግዲህ ሃርድዌር አላቸው፣ ሶፍትዌር አላቸው፣ ኔትወርክ አላቸው፣ ኮኔክቲቪቲ ኤንድ ሴንሰር አላቸው። ቅድም እንዳለው ስሞል ዲቫይስ ምንለው ኢትስ ሃርድዌር ፓርት፣ ሶፍትዌር ምንለው ኢትስ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፓርት ነው። ኤንድ ኔትወርክ ምንለው ደግሞ ያው የሚገናኙበት ኔትወርክ መኖር አለበት፣ ኮኔክቲቪቲ ምንለው ማለት ነው። ኤንድ ሴንሰር ሴንስ የሚያደርግበት ማለት ነው። ሶ እነዚህ አርኪቴክቸሮች the device can be classified in four major components. Okay, sensing component አለው፣ ኔትወርክ ኮምፖኔንት አለው፣ ዳታ ፕሮሰሲንግ ኮምፖኔንት አለው and application layer አለው። አርኪቴክቸሩ በራሱ ማለት ነው። ሴንስ የሚያደርገው በሴንሰሩ ነው። ኔትወርኩ ኔትወርክ ስላላቸው ማለት ነው በዲቫይስ እና ዲቫይስ። ዳታ ፕሪ ፕሮሰሲንግ ምንለው ደግሞ ኢትስ ሶፍትዌር ፓርት፣ የሶፍትዌር ፓርት እና የኮኔክቲቪቲ ፓርት ማለት ነው። and ሴንሰር ምንለው ሴንሲንግ ላየር አለ። አፕሊኬሽን ላየር ደግሞ ፕሬዘንት የሚያደርገው ነው ዳታ። ሶ እያንዳንዱን ስቴፖች በሚቀጥለው ስላይድ እናያለን። ሶ እዚህ ስላይድ ላይ እንደምታየው አርኪቴክቸር ኦፍ IoT ዲቫይስ እንግዲህ ምን ብለናል? ሴንሰር አለው፣ ኔትወርክ አለ፣ ዳታ ፕሪ ፕሮሰሲንግ አለ ኤንድ አፕሊኬሽን ላየር አለ። ሴንሰር ምንለው ሴንስ ነው የሚያደርገው መጀመሪያ። ኦኬ the first step ነው፣ from bottom to up ነው። ሲኩዌንሱን ነው ተመልከቱ። ዳታ ሪፕሬዘንት የሚደረገው from sensing ወደ ኔትወርክ ይሄዳል፣ ከኔትወርክ ወደ ፕሮሰስ ያደርጋል ዳታ፣ ከዛና አፕሊኬሽኑ ፕሬዘንት ያደርግልናል ማለት ነው። ሶ ሴንሰር ለምሳሌ የተለያዩ ሴንሰሮች አሉ። ካሜራ አለ፣ ሳውንድ ሲስተም አለ፣ ስፒከር አለ፣ ማይክሮፎን አለ። ሶ እነዚህ ሴንሰሮች ናቸው ማለት ነው። ከነዚህ ሴንሰር ምን ይወስዳል? ሴንስ ያደርጋል ዲቫይሱ ማለት ነው። ከዛ ሴንስ ካገኘ በኋላ ኦኬ ኔትወርክ ይጠቀማል። ምን አይነት ኔትወርክ? አይዘር ብሉቱዝ ኦር ዋይፋይ ኦር ሌሎች ኢንተርኔት። ኦኬ ሶ እነሱ በጌትዌይ አማካኝነት ማለት ነው ኔትወርክ ላየር ነው የሚባሉት። ኔትወርክ ላየር ዘን ፕሮሰሲንግ ዩኒት ይባላል። ቀጣዩ ዳታ ፕሮሰስ ያደርጋል። ፕሮሰስ ያደረገውን ዳታ በምን ፕሬዘንት ያደርገዋል? አፕሊኬሽን ላየር ላይ ፕሬዘንት ያደርገዋል ማለት ነው። ሶ አፕሊኬሽን ላየር ምንድነው ያደርገው? ፕሬዘንትስ the final results of data processing layer ነው። ሶ እዚህ ጋር በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ መቻል አለብን። አፕሊኬሽን ላየር ዳታ ፕሬዘንት ነው የሚያደርግ ከፕሮሰሲንግ ላየር ተቀብሎ። ኔትወርክ ላየር ከሴንሲንግ ላየር ወስዶ ዳታ ፕሮሰሲንጉን ኮኔክት ነው የሚያደርግ ሁለቶቹ ማለት ነው። ሶ what's really sensor layer? The main purpose of sensing layer is to identify the phenomena in the device, okay, and obtain the data from the real world. The data from the real world ነው። ሶ ምን አይነት ሴንሰሮች አሉ? ሞሽን ሴንሰር እንቅስቃሴ ሴንስ የሚያደርጋል። እንቅስቃሴ it can be linear or angular። ሊኒየር ስንል ሊኒየር ዲስፕሌስመንት ነው። አንጉላር ስንል ደግሞ የሮቴሽናል ዲስፕሌስመንት ማለት ነው። ሶ ሴንሰር can be classified into three things. ሞሽን ሴንሰር አለ፣ ኢንቫይሮንመንታል ሴንሰር አለ፣ ፖዚሽን ሴንሰር አለ። ሞሽን ሴንሰር በራሱ can be
linear or it can be angular motion. So motion ምንለው ምንድነው? A measure the change in position, the change in the motion as well as the orientation of the device. The change in position and the orientation of the device is a position sensor, a motion sensor. And environmental sensor is one part of motion sensor. Okay, I mean sensor. So sensors that such as for example light sensor, pressure sensor, rain sensor, weather sensor እነሱ ሴንሰር ከኤንቫይሮንመንት ሴንስ ነው የሚያደርጉ ዳታ ማለት ነው። ለምሳሌ ዌዘር ኮንዲሽን ዛሬ የሆነ ከተማ ዝናብ አለ ለማለት እኮ ዌዘር ሴንሰር መኖር አለበት። ኦር ሬን ሴንሰር አለ ዝናብ ይዘንባል ለማለት ሬን ሴንሰር ነው ኤንቫይሮንመንቱን ነው። ሶ ዳት ኢዝ ሴንሰር ኤንቫይሮንመንታል ሴንሰር። ፖዚሽን ስንል ደግሞ IoT device that deal with the physical position and location of the device. Okay? The physical position and the location of the device. Mostly GPS ምንለው ማለት ነው። That's a position. የት እንዳለ ማለት ነው። የት እንዳለ ምናገኝበት and magnetic sensor ምንለው አለ። Magnetic sensor. So the physical position and the location of the device is a position sensor. ለምሳሌ ቪዲዮ ከፍታችሁ አውቶ ሮቴት ሚላለ ስልካችሁ ላይ ሶ እንደዚህ ወደ ላይ ፖርትሬት አድርጋችሁ ስታዩ ቪዲዮ ከዛ ደግሞ ስልካችሁን ስታጋድሙት አግድም ስታደርጉት ቪዲዮ በራሱ ይዞራል ማለት ነው። ምን አለው? ፖዚሽን ሴንሰር አለው። ፊዚካል ፖዚሽኑ ማለት ነው። እንዴት ነው የተቀመጠው የዲቫይሱ ፊዚካል ፖዚሽን ይልና አውቶማቲካሊ ቼንጅ ያደርጋል። ሶ that is position sensor. and ሁለተኛው ኔትወርክ ላየር ነው ብለናል። ኔትወርክ ላየር እንግዲህ ኮኔክት ነው የሚያደርገው ኮሚኒኬሽን ቻናል ቢትዊን ዲቫይስስ and to transfer data ነው። ከሴንሰር ላየር የወሰደውን ዳታ ትራንስፈር ያደርጋል ወዴት? ወደ ዳታ ፕሮሰሲንግ ላየር ማለት ነው። ወደ ዳታ ፕሮሰሲንግ ላየር እነ ብሉቱዝ እነ ዘግቢ እነ ዋይፋይ are an example of a ኔትወርክ ናቸው። ዳታ ፕሮሰሲንግ ላየር የምንለው ደግሞ that presents a layer contains a main data processing unit of IoT device. Okay, the data processing layer consists of a main data processing unit of the device. So the data processing layer takes the data collected from the sensing layer and analyzed to make a decision based on the result. Data decide ያደርጋል። ለምሳሌ ስማርት ሆም ሀብ የሚባሉ ኤግዛምፕሎች አሉ ፕሮሰስ የሚያደርጉ ማለት ነው ዳታ። so this layer may share the result of data processing layer with the other connected device through a network layer again. ሌላ ኮኔክት የሆነ ዲቫይስ ካለ ደግሞ ወደ ሌሎቹ ትራንስፈር ያደርጋል ማለት ነው። and application layer implements and presents the result of data processing layer ነው the results and the data processing layer to accomplish the disparate application of IoT device. So the application layer user centric layer. It's a user centric layer. He summerበት user centric layer. Okay, so there exists diverse IoT applications which could smart transportation, smart home, personal care, health care. So IoT devices በእነዚህ አፕሊኬሽኖች IoT አፕሊኬሽኖች አፕሊኬሽን ላየር ላይ ኢምፕሊመንት የተደረጉ ይሰራሉ ማለት ነው። ሶ አን ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ፋይል በብሉቱዝ ትራንስፈር ለማድረግ ከአንድ ብሉቱዝ ጋር እነዚህን ቴክኒኮች ልንገራችሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድነው? ሴንሲንግ ላየር ነው። ኦኬ ብሉቱዝ አሁን ዳታ ልትልኩን ስትፈልጉ የሆነ ጓደኛችሁ ብሉቱዝ አብራ ነው አይደል የምትሉት? ብሉቱዝ ያበራል። ኦኬ ብሉቱዝ አበራ አንደኛው። ከዛ አንደኛው ምን ያደርጋል? ሴንስ ያደርገዋል ብሉቱዙ አለ የለም ብሎ ማለት ነው። በምን? በሴንሲንጉ ማለት ነው። there's a network sensor። አሁን ሞባይላችን ላይ ኔትወርክ ሴንሰሮች አሉ። እነዛ ኔትወርክ ሴንሰሮች ሴንስ ያደርጉታል። ከዛ ኮኔክት ያደርጉታል። በምን? በብሉቱዝ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኔትወርኩ ምን ሆነ? ብሉቱዝ ሆነ ማለት ነው። ሴንስ ካደረጉ በኋላ ኦኬ ምን አይነት ኔትወርክ ነው ሴንስ ያደርጉ? የብሉቱዝ ነው፣ የዋይፋይ ነው፣ የኢንተርኔት ነው፣ የምንድን ነው? ኦኬ ሶ ከዛ ባገኙት ኮኔክት ያደርጉታል። ኔትወርክ ብሉቱዝ ምን ይሆናል? ኔትወርክ ይሆናል። ከዛ ዳታ ፕሮሰሲንግ ላየር እንላለን። ከዛ ኮኔክት ከሆኑ በኋላ ምንድነው የምታደርጉ? ዳታ ፕሮሰስ እናደርጋለን። ለምሳሌ
ፎቶ ከሆነ ፎቶ እናወጣለን ምንልከው። ኦኬ ሌላም ከሆነ ሌላ እናወጣለን። ለምሳሌ ኤክስቴንደር የምትጠቀሙ ከሆነ ኤክስቴንደሩ ምንድነው? ኢትስ ኔትወርክ። ኤክስቴንደሩ በዋይፋይ ነው የሚሰራ ወይም ደግሞ በሆትስፖት ነው የሚሰራ። ከዛ ዳታ ፕሮሰሲንጉ ፕሮሰስ ያደርገዋል። ዳታ ከሞባይላችሁ ያወጣና ምን ያደርጋል? ፕሮሰስ ያደርጋል። ሶ ፕሮሰስ ያደርግ የሪዛልቱ ምን ይሆናል ብለናል? በኔትወርክ ላየር ተመልሶ ወደ ሌላ ዲቫይስ ትራንስፈር መደረግ ይችላል። በዚህ በኮኔክት በሆነው ላየር ፕሬዘንት ይደረጋል አፕሊኬሽን ላየር ላይ። ኦኬ ኤክስቴንደር አፕሊኬሽኑ ለምሳሌ ኢትስ አን አፕሊኬሽን። ኦኬ አን አፕሊኬሽን ኦፍ IoT ፎር ኤግዛምፕል ኤክስቴንደር አሁን ለምንድነው? ዳታ ትራንስፈሪንግ ነው። ሶ ኢትስ አን አፕሊኬሽን ኦፍ IoT። ከዛም ኤክስቴንደር አለ፣ ከዚህም ኤክስቴንደር አለ። ሶ ሁለቱ ኤክስቴንደር ፋይሎች ሞባይሎች ላይ ያሉት ኤክስቴንደሮች ምንድናቸው? ኢትስ አን አፕሊኬሽን ዳት ፕሬዘንትስ ዋት the data processing layer file result. so it's a processor እና እንደዛ ነው ፕሮሰስ የሚያደርገው ማለት ነው። ሶ ፋይናሊ IoT ፕላትፎርምስ ነው። አሁን እንግዲህ ቅድም ብለናል የቤታችን ቴሌቪዥን የምንበለው ወይም ደግሞ በብሉቱዝ የምንጠቀመውን ኔትወርክ የምንበለው እሱ እንትን የለውም። ኦኬ ኢንፍራሬድ ሬይ ነው ፎር ኤግዛምፕል እዚህ የቴሌቪዥን እና የሪሞቱ ወይም ደግሞ የስልካችን ከስልካችን የምናደርገው ብሉቱዝ ነው። ሶ ፋርዘር ምን አይፈልግም? ፕላትፎርም አይፈልግም። ግን በኢንተርኔት ምንሰራ ከሆነ ወይም ደግሞ በሌላ ከርቀትና ከርቀት ያሉ አፕሊኬሽኖችን ማድረግ ምንችል ከሆነ ፕላትፎርምስ ያስፈልጉናል። ኦኬ ፕላትፎርምስ ሶ there are different kinds of platforms. for example is an example ነው ይሄኛው። እነዚህ ብቻ አይደሉም። ሴልስፎርስ የሚባል አለ፣ ጉግል ክላውድ ፕላትፎርም የሚባል አለ፣ ማይክሮሶፍት አዙሪ የሚባል አለ፣ አማዞን ዌብ ሰርቪስስ፣ IBM ዌስተርን ኢዝ and ኦራክል፣ ሲስኮ፣ ኦኬ ቲንግስፒክ፣ ቲንግወርክስ። እነዚህ ምንድናቸው? some platforms that give a service to what an IoT device ነው። ለIoT ዲቫይሶች ሰርቪስ የሚሰጡ ናቸው እነዚህ። በእነዚህ ኔትወርክ ፕላትፎርም አማካኝነት ኮኔክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። and applications of IoT different applications of IoT are there። በአግሪካልቸር ብንል፣ በከስተመር ዩዝ ብንል፣ በሄልዝ ኬር፣ ኢንሹራንስ፣ ትራንስፖርቴሽን እዚህ ጋር ሊስት የሆኑ በሙሉ the applications of IoT ናቸው። IoT በእነዚህ ውስጥ ሁሉ መስራት ይችላል። በኢንሹራንስ ብትሉት፣ በትራንስፖርቴሽን ብትሉት፣ በዌዘር ኮንዲሽን ለምሳሌ ብያለሁ። የኢትዮጵያ ለምሳሌ ምን አለ የሜትሮሎጂ ኤጀንሲ የሚባለው ካምፓኒ ዛሬ ነቀምት ዝናብ አለ፣ ዛሬ ባህር ዳር ዝናብ አለ፣ ዛሬ መቀሌ ይዘንባል የሚል መቀሌ ያለው ሰው ሄዶ ዳታ ሰጥቶት አይደለም። መቀሌ ያለው ሰው ዛሬ ዳመና ነው ስለዚህ ይዘንባል ብለህ ተናገር ተብሎ አይደለም። ኦኬ ኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ ፎር ኤግዛምፕል አስ ዌዘር ኮንዲሽን እና እሱ ምንድነው የሚያደርገው? ሴንሰር አለው፣ ሴንስ ያደርጋል። ኦኬ ከተለያየ አቅጣጫ ምን አሉ? ኮኔክትድ የሆኑ ሴንሰሮች አሉ። ለዛ ምን ያደርጋል? ዌዘር ኮንዲሽን መናገር ይችላል ማለት ነው። በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፋዊ ዌዘር ኮንዲሽኖች ሜትሮሎጂዎች ያሉበት ማለት ነው። ዌስት ማኔጅመንት ስንል ደግሞ ዌስት ማኔጅመንት አንዳንዴ ኢንተርኔት ኦፍ ዲቫይስ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ኮኔክትድ ከሆኑ ዌስት ማኔጅ እናደርጋለን። ለምሳሌ ቆሻሻ ማጠራቀሚያው ሲሞላ ኦኬ ሞልቷል ብሎ ቴክስት ይልካል ወይ ደግሞ ሞልቷል ብሎ ምን ያደርጋል? የሆነ ነገር ያሳውቃል ማለት ነው ለባለቤቱ በስልኩም ሆነ በሰምቲንግ። ሶ ዳትስ ዌስት ማኔጅመንት ሲስተም IoT ዲቫይስ። ስማርት ከሆነ ማለት ነው የምናጠራቀም ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ደስት ቢኑ ማለት ነው። and intrusion detection system intrusion ማለት ይሄ የበር ለምሳሌ በር እናንተ አሁን ቤታችሁ ርቀት ላይ ሆናችሁ ቤታችሁ ውስጥ ማን እንደሄደ ማየት ትችላላችሁ በሴኩሪቲ ካሜራ ማለት ነው። ሴኩሪቲ ካሜራ ከሞባይላችሁ ጋር ኮኔክት ሆኖ ኢንትሩዥን ዲቴክት ያደርጋል። ኦኬ ሰው መጣ ብሎ ቴክስት ሊያደርግ ይችላል። ኢነርጂ ኤንድ ዋተር ዩዝ ኦኬ ኢነርጂ ኤንድ ዋተር ኢነርጂ ስንል ለምሳሌ አምፖላችሁን ወይም ደግሞ የቤታችሁን መብራት በስልካችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በስልካችን ማብራት፣ በስልካችን ማጥፋት። የቤታችን በር እንግዳ ሲመጣ እኛ ማንድረስ ከሆነ ስማርት ከሆነ በራችን ኦፕን ብለን ስንከፍተው በኔትወርክ ዶ ቤቱን ከፍቶ ሰው እንዲቀበል አይነት ነገር ማለት ነው።
so that is intrusion detection system and smart home appliance የሚባሉ አሉ ስማርት ሆሞች በሙሉ ትራንስፖርቴሽን አክቲቭ የሆነ ትራንስፖርቴሽን ከሆነ ወካን and health care ስለ ጤናችን እኮ በቻት ቦት እንተሰነ ከዶክተር ጋር ኮኔክት አድርገን ወይም ደግሞ ከተለያዩ ዲቫይሶችን ኮኔክት አድርገን የምንሰራበት ማለት ነው የምንሰራበት agriculture ስንል ስለ agriculture so internet of things are very vast and they can give us range of benefits ብዙ ጥቅሞች ብዙ ቤኔፊቶችን የሚሰጡን አፕሊኬሽኖች ናቸው so እነሱ እንደዛ ናቸው ማለት ነው it's the end ስለዚህ ቻፕተር 4 በዚህ መልኩ ጨርሰናል ያው ፈጠን እያልኩ ነው ጨረስኩት ጊዜ ላለመውሰድ ነው ቻፕተር 5ን እንቀጥላለን ሜን አንኳር አይዲያዎችን ነው ለማንሳት የተሞከረው በዚህኛው ቻፕተር so a main idea is the definition of IoT ምንድነው ዲፋይን አድርገናል advantage and disadvantage advantage ምንድነው active engagement reduce waste customer engagement አለው so እነሱ advantage ናቸው and disadvantage ደግሞ ፌል ካረጋ አንደኛው ሁሉም ፌል ያደርጋሉ ማኔጅ ማድረጉ በጣም ዲስአድቫንቴጅ ነው and others አርኪቴክቸሩ አራት አይነት ኮምፖኔንቶች አሉ ሴንሰር ላየር ኔትወርክ ላየር and አፕሊኬሽን ላየር ሴንሰር ሶስት አይነት ሴንሰር አለ ሞሽን ሴንሰር አለ ኢንቫይሮንመንታል ሴንሰር አለ ፖዚሽን ሴንሰር አለ ፖዚሽን ሴንሰር is a sensor which detects the physical orientation and the position of the device no GPS ለምሳሌ Google Maps እንጠቀም that's a position environmental ስንል environment-ን ሴንስ የሚያደርገው የዝናብ የፀሐይ የመብራት ያለ ሴንስ ያደርጋል ለምሳሌ ትራፊክ ላይት ስማርት ሲቲ ከሆነ ሰልፍ ድራይቪንግ ካር ብንለው ደግሞ ለምሳሌ ሴንስ ያደርጋል so that's a sensor environmental sensor ምንለው so ሴንሰር ላየር እንግዲህ እንደዛ ናቸው ቀጣዩ ኔትወርክ ላየር ነው በተለያየ ኔትወርክ ነው እንግዲህ ኮኔክት የሚሆኑት so ብሉቱዝ ሊሆን ይችላል ዋይፋይ ሊሆን ይችላል ኢንተርኔት ሊሆን ይችላል and data processing ምንለው ደግሞ it's a hardware part ነው software part ነው ፕሮሰስ ያደርጋል ዳታውን then ለአፕሊኬሽን ላየር ሰጥቶና አፕሊኬሽን ላየር ፕሬዘንት አድርጎት ከፈለገ ዳታ ኔትወርክ ላየሩ ለተለያየ ዲቫይስ ሼር ያደርጋል ዳታው ማለት ነው so this is the end of chapter 4 እስከ ቻፕተር 5 ይቀጥላል መልካም ቆይታ በድጋሚ